We are reminded of reality that continues to affect millions, the silent destruction caused by drugs. Drug addiction doesn't begin with evil intention. Often it begins with a moment of weakness, a wrong friend, or the belief just once won't matter. But the truth is that one moment can change the life of a person. Drugs do not solve problems, they only hide them temporarily, while creating the bigger ones. Taking away our health, our goals, our family, and even our identity. But this day is not only about warning, it is also about hope. Reminder that change is possible. That saying no is not always easy, but it is right. Let us not be silent when someone near us is slipping. Let us not judge, but reach out. Let us stand together, not just against drugs, but for life, for dreams, and a future with strength and clarity. In fast-moving world, we often forget this simple truth. Nothing is more valuable than a peaceful mind and a clean heart. So, on this day, let us take a pledge, not just to stay away from drugs, but to build a society where no one feels the need to turn to death at all. With this, I conclude my speech. Thank you. I take the pledge that I will not use any drug product ever in my life. I will also encourage my family, friends, and acquaintances to not use drug products. I take the pledge that I will fully cooperate to protect the environment from the adverse effects of drug use. I solemnly swear that I will not use any drug product ever in my entire life. I also promise to make others aware about the ill effects of drug consumption and motivate them to quit drugs. I take the pledge that I will use my best abilities to make my school and workplace drug-free. Further, I will do my best to make our society drug-free. Now I invite our Principal Ma'am to address the assembly. International Anti-Drugs Day. Nowadays, there is a very importance for this anti-drugs because of every day, every
newspaper and media, so many drug issues in our own society. Why these young minds are using more drugs now? The first thing, more stress, their confidence level is very less, are getting more popular. Popularity, confidence level less, and also getting easy way to get the money. If a person is using any forms of drugs, it not only spoil his own or her own life, but it will spoil the family, the whole family. The society consists of several families. If one family is destroying, it will affect their relatives and other families also. It means that ultimate the society, the country, the state and district will destroy. What about the next future generation, their health, their confidence level? There is no progress of the country. This is a very serious problem. So, the Kasturba School is going to conduct several anti-drugs program in connection with the International Anti-Drugs Day.
കൊണ്ടുപോയി ലഹരിയുടെ പക്ഷികൾ. ഇത് ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ തീവ്രതയോടെ മലയാളത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച കവി എ അയ്യപ്പന്റെ വരികളാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ബാലകൗമാര മനസ്സുകളും ഇന്ന് ഈ അവസ്ഥയിലാണ്. മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും സമൂഹത്തെയും പ്രണയിക്കാൻ കഴിയാതെ ലഹരിയുടെ കഴുകൻ കണ്ണിലകപ്പെട്ട് ഹൃദയശൂന്യരായിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാക്ഷസ കണ്ണിൽ നിന്ന് അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ, നമ്മുടെ മക്കളും അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നാം ജാഗ്രതയോടെ നിൽക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളും ഇത്തരമൊരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന്റെ ആദ്യ ചടങ്ങ് എന്ന നിലയിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖ വായനയാണ്. ഭരണഘടന ആമുഖ വായന നടത്തുന്നതിനായി +1 സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഭരണഘടന ആമുഖം. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര സ്ഥിതിസമത്വ മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനും ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി, ചിന്ത, ആശയാവിഷ്കാരം, വിശ്വാസം, ഭക്തി, ആരാധന എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, അവസരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സമത്വം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സാഹോദര്യം എല്ലാവരിലും വളർത്തുന്നതിനും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന സഭയിൽ വെച്ച് 1949 നവംബറിന്റെ ഈ 26-ാം ദിവസം ഈ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുകയും നിയമമാക്കുകയും നമുക്കായി തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്ദി. സംസാരിക്കാൻ പറ്റി. പക്ഷെ അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന എത്രയോ മാഫിയകള് വിദ്യാർത്ഥികളെ യുവാക്കളെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായി നമ്മളെ ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ തന്നെ അതിനെതിരെ പോരാടണം. അവർക്കെതിരെ എന്താ പറയാ, സേ നോ ടു ഡ്രഗ്സ്. ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കാളികളായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ആരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നിയമ അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയും സ്കൂൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയും ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പ്രലോഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ നല്ല കൂട്ടായ്മ നമ്മളൊരു കൂട്ടുകെട്ടില് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോ നമ്മളൊരു തമാശക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമ്മളെ നിർത്താൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾ അതിന്റെ അടിമപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാവിപത്ത് നാളെ ഒരു ജീവിതങ്ങൾ മാത്രമല്ല ലഹരി നിമിത്തം പോകുന്നത്. ആ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മാത്രമല്ല, ആ കുടുംബം മാത്രമല്ല, ആ സമൂഹവും ആ രാജ്യവും വളരെ അരാജകത്വത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നാളത്തെ ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ, നാളത്തെ നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ, നാളത്തെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരു താൽക്കാലിക ശാന്തിക്കായി വൺ ഓഫ് മൈ സ്റ്റുഡൻറ്, ഞാൻ ആന്റി ഡ്രഗ്സ് വാൾ അവിടെ വെച്ചിരുന്നു. ഒരു കുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പററി ഹെവൻ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു, പക്ഷേ ആത്യന്തികമായിട്ട് നമുക്ക് നരകമായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു കുട്ടി അവിടെ എഴുതിച്ചത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി എനിക്ക് തോന്നി. ആ വേർഡ് തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി അത്രത്തോളം അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ലഹരി എന്ന വിപത്തിനെ പറ്റി എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പൽ, ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഇതിന്റെ വിപത്തുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, നിങ്ങൾ പ്രചാരകരാകുക. ആന്റി ഡ്രഗ്സ് അതിനെതിരെ ഓരോരുത്തരോടും നിങ്ങൾ പറയുക, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു തലമുറയെ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. ഇത് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു. ചേർന്നിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കണ്ണൂർ റേഞ്ചർ റാഫി ദേവി അവരുടെ ജനപ്രതിനിധി ആയിട്ടുള്ള ഈ വാർഡിൻ്റെ മെമ്പർ കൂടിയായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ കസ്തൂരി ലത, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമസ്വരാജ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചെയർമാൻ
ശ്രീ രാമദാസ് പതിരൂർ, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അധ്യാപികമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ലഹരിയും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങളാരും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ല, ഉപയോഗിക്കുകയില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ പാഠം, അതിന് ആവശ്യമായ മോട്ടിവേഷൻ ഇക്കാലം അതിൽ കസ്തൂർബയിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് കസ്തൂർബ പോലെയുള്ള ഇത്തരം വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളാരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ അത് ആ വഴിയിലേക്കൊന്നും പോകാതെ നമ്മുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും അവരുടെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് സാറിൻ്റെ വക ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കുട്ടികളെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ലഹരി മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മുന്നേ വന്നവര് ഒരുപാട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അതിന്റെ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സിൽ തട്ടിവെക്കാം. മയക്കുമരുന്ന്, മദ്യം, പുകയില, പാൻ മസാല തുടങ്ങിയ ലഹരികൾ വ്യക്തികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ആരോഗ്യപരമായും സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും സാംസ്കാരികമായും നശിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹിക വിപത്താണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്നും ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് എന്റേതായ കടമ നിറവേറ്റും ലഹരി വിമുക്ത സമൂഹത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ആന്റി ഡ്രഗ്സ് വാർ നമ്മൾ 26 ജൂണില് ആന്റി ഡ്രഗ്സ് ഡേ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആന്റി ഡ്രഗ്സ് വാർഡില് എഴുതിയ 10 റൈറ്റിംഗ്സില് ബെസ്റ്റ് 10 റൈറ്റിംഗ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആ 10 കുട്ടികൾക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. ലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒറ്റ തവണത്തെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ രാസഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ആകെ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിവുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറ്റ തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നതോട് കൂടി തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന തോന്നൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുകളിലേക്ക് തരുവാനുള്ള കഴിവും ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കുണ്ട്. മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ലഹരിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് 24 വയസ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ആ പ്രായത്തിൽ, അതിന് മുമ്പെയുള്ള പ്രായത്തിൽ നിങ്ങളെ പലർക്കും പ്രേരണ മൂലം ആ ലഹരി കടിമയാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ലഹരി ഇന്നതാണ് മക്കളെ, ഉപയോഗിക്കരുത്, ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ ഇന്നതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ മുഖത്തുള്ള ഈ ചിരിക്കുന്ന മുഖം ജീവിതത്തിൽ എന്നും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും ഞങ്ങളും. ഈ മുഖത്തെ ചിരി മായാതിരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ സ്കൂളുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ടാണ് രക്ഷിതാക്കൾ നിങ്ങളെ ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിയേ മതിയാവും. ലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ആദ്യമായി നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ്. ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും ലഹരി ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക്
എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലഹരിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഒരു തവണ പോലും മക്കളെ ഒരു രസത്തിന് പോലും ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ എന്ന്. ഇനി ഉപയോഗിച്ചു പോയാലോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി രാജ്യത്ത്, ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനുമാവില്ല, ഒരു ആരോഗ്യശാസ്ത്രത്തിനും നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മരുന്നും ഈ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാ മരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്. എന്താണ് മരുന്നെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലഹരി കൊണ്ട് തന്നെ, നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലഹരി തന്നെ ഗുളിക രൂപത്തിലോ ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിലോ ആക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അടിച്ചു കയറ്റുകയാണ്. ഓരോ മിനിറ്റിലും ഓരോ മണിക്കൂറിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, നിങ്ങൾ വയലന്റ് ആകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നിങ്ങൾ അക്രമാസക്തനാകാതിരിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തനായി പൂർണ്ണമായും ഭ്രാന്തനാവാതിരിക്കാൻ, അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മരുന്ന്. ഡി-അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകളുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ പോകുന്ന 10% ആളുകൾ പോലും തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാറില്ല. നിങ്ങൾ കരുതും പനിയും ജലദോഷവും ഒക്കെ വരുന്നത് പോലെ ഒരു അഥവാ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചു പോയി എന്ത് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കഴിയില്ല മക്കളെ, ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കേസുകൾ നിരന്തരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കൂത്തുപറമ്പിൽ ഞങ്ങളൊരു കേസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു SBI മാനേജറുടെ മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാ, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാ, എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ ഉള്ള കുട്ടിയാ. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഏതോ ഒരു സുഹൃത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചപ്പോ അയാൾക്ക് കൊടുത്തു കഞ്ചാവ് എന്ന് പറയുന്ന, നിങ്ങളൊക്കെ നിസ്സാരമായി തോന്നുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രചരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുവല്ലേ, ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്താ കുഴപ്പമെന്നൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓർക്കുക, പ്രകൃതിയിൽ പലതുമുണ്ട്. പ്രകൃതിയിൽ പോയിസൺ അടങ്ങിയ കായ്കളുണ്ട്. ആ കായ്കൾ തിന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കില്ലേ? മരിക്കോ ഇല്ലയോ? ഇല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് ഈ കഞ്ചാവിന്റെയും അവസ്ഥയും. അത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരാറിലാക്കും. അത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നായാലും എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാ. പ്രകൃതിയിൽ ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. അതിനെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗുകളൊക്കെ ആയി മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഓർക്കുക, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ആ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ രാത്രി പട്രോൾ പോകുന്നതിനിടയിൽ അവിചാരിതമായി കാണുകയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്യപ്പോൾ അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരൽപ്പം കഞ്ചാവ് ലഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ അവന് അച്ഛനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് പറയുക, അച്ഛനെ വിളിച്ചപ്പോ അച്ഛൻ പറയാണ്, എന്റെ മകൻ ഒരു കാരണവശാലും അത്തരം ലഹരികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല സാർ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കളായി എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും അത് സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ അത്ര വിശ്വാസമാണ് അവർക്ക്. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നിങ്ങൾ ജീവനാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയാതെ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിലേക്ക് പോയേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാ, സാർ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതൊരു തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത് പെട്ടുപോകും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു സാർ, അങ്ങനെ പെട്ടുപോയതാണ് സാർ, ഇപ്പൊ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആ പയ്യനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അച്ഛനെ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങളുമായിട്ട് വഴക്കായി. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ അപമാനിക്കരുത്, ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായി ജീവിക്കുകയാണ്, SBIയുടെ മാനേജറാണ്, എന്റെ ഭാര്യ ടീച്ചറാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് വരികയും ഞങ്ങൾ അച്ഛനുമായി സംസാരിച്ചപ്പോ കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ എനിക്ക് പറ്റിപ്പോയി, എന്നോട് ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം പഠിക്കാൻ പറ്റും, പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരും, ഉറങ്ങാതിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിപ്പിച്ചതാണ്. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛാ. അത് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എനിക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛാ, എനിക്കത് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛാ, എന്റെ ചിന്തകളൊക്കെ വൈമാറി പോകുന്നു അച്ഛാ, എനിക്ക് അക്രമ സ്വഭാവം വരുന്നു സാർ അച്ഛാ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ ആകെ സങ്കടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം സാർ. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അവനെ ഡി-അഡിക്ഷൻ സെന്ററിലായ മാനന്തവാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അയച്ചു. അങ്ങനെ 1.5 മാസം ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അച്ഛൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ വന്നു, സാറേ നന്ദിയുണ്ട് സാർ, എന്റെ മകനെ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റിയത് നന്ദിയുണ്ട് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ ഓടി വീട്ടിലേക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് വരികയാണ്. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്താ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സാറേ, ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം സാറേ, എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവൻ എന്നെ തല്ലാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എന്റെ വീട്ടിലെ ഗ്ലാസുകളൊക്കെ പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ്, എന്റെ ഭാര്യയെ തല്ലുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമ്മുടെ റൂം കൂട്ടിയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അവൻ ചവിട്ടി പൊളിച്ചു, വീട്ടിലെ ഡോറുകളൊക്കെ ചവിട്ടി പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൈസ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളങ്ങനെ അവനെയും പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വണ്ടിയുമായി വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും അവന്റെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ ബന്ധിച്ച് വീണ്ടും ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും അങ്ങനെ ഡി-അഡിക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോടേക്ക് വീണ്ടും അയച്ചു. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയില്ല,
അവനെ പൂർണ്ണമായും തിരിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പയ്യന്റെ പേരിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോളണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്നും ഒരു പാർസൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പേര് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും പറയാൻ നിർവാഹമില്ല. LSD എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ ലഹരി വസ്തു അടങ്ങിയ സ്റ്റാമ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ലഹരി അവന്റെ പേരിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ വന്ന വിവരം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു, ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിച്ചു IBയിൽ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ പള്ളക്ക് കാത്തിരുന്നു. അവൻ വരുന്നതും കാത്തിരുന്നു. അവൻ വന്നു സാധനം കൈപ്പറ്റുകയും ഞങ്ങൾ അവനെ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ 70 സ്റ്റാമ്പുകളായിരുന്നു. അവൻ ലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നില്ല. അതിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലഹരിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലഹരിയിലേക്ക് അവൻ തുറന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം അവന്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ അവനെ പിടിക്കുകയും ഈ സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വലിയ കേസിൽപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവനെ എല്ലാ നിയമ നടപടികൾക്കും പൂർത്തിയാക്കി അവനെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വന്നു. ഒന്ന് ഓർക്കുക, അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ആ നാട്ടിന്റെയും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അവൻ എഞ്ചിനീയറായി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അവനെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വന്ന ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ആ നാട്ടിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. അതുപോലെ ഓരോ പ്രതീക്ഷകളുമായിട്ടാണ് എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത്, അല്ലെ? നിങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? പഠിക്കാൻ. എന്ത് പഠിക്കാനാണ് വരുന്നത്? എന്താണ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം? ഒന്നും ഉദ്ദേശമില്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത്? എന്തുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ സാഫല്യം നേടുന്നതിന്, അല്ലെ? ഓക്കെ, ഒരു ഉത്തരം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാനുണ്ടോ? നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ധാർമ്മികമായ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം? നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം? ആർക്കും ഒരു ഉത്തരവില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പലതും അറിയാതെ, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാതെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു പോവുകയാണ്. കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേടിയേ മതിയാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തിനാ വരുന്നത്, അല്ലെ? എന്ന് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത് മനുഷ്യനാവാൻ വേണ്ടിയാവണം. നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാവാനായിരിക്കണം ഇവിടെ വരേണ്ടത്. അല്ലാതെ പഠിച്ച് നല്ല ജോലി നേടി IAS കാരനാകണം, IPS കാരനാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാവരുത്. മറിച്ച് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാവണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആവണം നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് കടന്നു തരേണ്ടത്. ഇനിയുള്ള ജീവിതവും അങ്ങനെ ആവണം. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നല്ല മനുഷ്യന് മാത്രമേ കുടുംബത്തിനും രാജ്യത്തിനും ആവശ്യങ്ങളുള്ളൂ. നിങ്ങളിപ്പോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. ജീവിതമാണ് ലഹരി എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മൾ എന്നുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. സാറ് എല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സംശയങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരുന്നു. എക്സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച സ്കൂളിന് എൻ്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ച എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സാറിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സാറിനോട് വലിയ നന്ദിയുണ്ട്. വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അരിയന്ത പറഞ്ഞ പോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ, നിങ്ങളതെന്നല്ല, ഈ കണ്ണൂർ റൈറ്റിന്റെ സ്കൂളുകളുടെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകളുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിലും ചാർജുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ സ്കൂളിന്റെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി പിന്നെ അത് വിളിച്ചു നിർത്തണം. എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയാത്തത്, എന്തിനാണെന്ന് അറിയാത്ത ചിരി. ആ നോട്ടം ചിരി കണ്ടോ നെഞ്ചിങ്ങനെ ചിലപ്പോ ചിരിച്ച് 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 അനുഭവിച്ചാലേ അറിയൂ. അത് അനുഭവിച്ചാലേ അറിയൂ. ഭയപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ്
അവനെന്തിനാ ഇപ്പോ കരഞ്ഞെന്തായി? ചിരികള് പലവിധത്തിലുണ്ടല്ലോ. പുഞ്ചിരികള്, പൊട്ടിച്ചിരികള്, ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചിലപ്പോ നമ്മ തന്നെ മറക്കാറില്ല. പരിസരം മറന്നുള്ള ചിരി, കൂട്ടക്കൊലകൾ, പീഡനങ്ങൾ, ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂട്, പ്രളയം, ഇതെല്ലാം മറന്ന് നാം ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാറില്ലേ? ഒക്കെ എന്റെ ചിരിയും അവളുടെ ചിരിയും, അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരുടെ ചിരിയും ചേർത്ത് അവൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ മകൻ അവനെപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഞാനിപ്പോ അവന്റെ ചിരിയൊന്നും നിർത്താൻ പാടില്ല. നിന്റെ നിർത്താതെയുള്ള ചിരി കാണുമ്പോ പേടിയായിരുന്നതാ. അത് കണ്ട് നിന്റെ അമ്മ കരയാതിരിക്കാനല്ലേ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയത്. പിന്നെ ചിരിക്കുന്ന അത്ര മോശം കാര്യമൊന്നുമില്ല മോനെ. ചിരിക്കാൻ മറന്ന മനുഷ്യര് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചിരി അഭ്യാസമാക്കി മാറ്റിയ കാലിലിത്. മതി, നിർത്ത്, വേണ്ട, മതി. ചിരി കാണുമ്പോഴുള്ള ഭയം ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല. ചിരി ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാ. പക്ഷെ എന്റെ മകന്റെ ചിരി അവന്റെ മാനസിക ആരോഗ്യം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർത്താതെയുള്ള ചിരി. എന്താ ചോദിച്ചത്? എന്റെ പേരോ? എനിക്കെന്താ പേര്? ഞാൻ അവന്റെ അച്ഛൻ. അത് മതി, അച്ഛൻ. അവളാ മകനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വിളിക്കുന്നതാ. ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്? അവനിപ്പോ ചിരിക്കാറില്ലെന്ന്. ആരെങ്കിലും അവനോട് സംസാരിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ പറയാം. എടോ, അവൻ പറയാം, നീ കൊടുത്തച്ച നെയ്യപ്പത്തിന് മധുരം ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. അത് മുഴുവൻ അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. വേണ്ട, നേരിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ ശാസ്ത്രീയമായ ജീവിതം. എന്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഞാൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. ഞാനും അവളും മകനും എന്തു ഭംഗിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്. ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കലങ്ങി മറിഞ്ഞു പോകും വരെയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്ര വലുതായാലും നമുക്ക് കുട്ടികൾ തന്നെയല്ലേ. പക്ഷേ ചിലപ്പോ അവരിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അത് നമ്മൾ കാണാറില്ല. ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ മകൻ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വഴിമാറി നടന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മോനെ, എടി അവനെ കണ്ടോ? മോനെ, നിന്റെ പേര് തന്നെടാ. ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ മോനെ, നിന്റെ പേര് ഞാൻ എടുക്കുന്നു. എന്താ മോനെ ഇത്? നീ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നേ? എഴുതി കഴിഞ്ഞതിനോട് ഞാനോട് വെക്കില്ലേ മോനെ? മോനെ, അന്ന് ആദ്യമായി അവനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു 2 വയസ്സുകാരന്റെ കളിപ്പാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദുസ്സാഹങ്ങളെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ മാരകമായ മയക്കുമരുന്ന് അടിമയായിരുന്നു അവനെന്ന് ഏറെ വൈകിയ ഞാനോട് അറിഞ്ഞത്. അവന്റെ മൗനത്തിന്റെ കോപത്തിന്റെ കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ എനിക്കോ അവൾക്കോ കഴിഞ്ഞില്ല. മോനെ, നീ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ തുകത്തിലുണ്ട്. കോടിവെക്കുന്ന ആവശ്യത്തിലല്ലേ അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും അവനോട് തന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഞാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം
രോഗമറിയാതെയുള്ള ചികിത്സകളായി മാറി. കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ അവനെ തിരുത്തിപ്പിടിക്കാൻ, അവന്റെ ഓർമ്മകളെ തിരുത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഈ ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ ഡോക്ടർ അറിയാതെ ഞാൻ നടത്തിയ ചികിത്സകളല്ല. കണ്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ ഓർമ്മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതോ? അവനെ ആദ്യമായി കിട്ടിയ കളിപ്പാട്ടം. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ ഓർമ്മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതോ? ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഓർമ്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ ഓർമ്മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ ആദ്യമായി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തെ യൂണിഫോം. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ അവന്റെ ഓർമ്മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ പഠിക്കാൻ മിടുക്കനാകുന്ന കുട്ടി. അവന് കിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വായിക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളിലും അവനായിരുന്നു ഒന്നാം സ്ഥാനം. അവന് കിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ അവന്റെ ഓർമ്മകൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയാണ്. ഇതൊക്കെ അവന്റെ ജീവനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ലഹരി വലിഞ്ഞു മുറിക്കാവുന്ന ഞരമ്പുകളിലേക്ക്, അവനെപ്പോഴും ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഒരു മിന്നൽ പിണർ പോലെ അവന്റെ ഓർമ്മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരത്തങ്ങളെ മകന്റെ ഓർമ്മകൾ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്താ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, പെട്ടെന്നെന്തോ സോറി, ഒന്നും എന്താ വെള്ളം അതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ നിന്നാണോ നാടകം കളി, ഓരോരോ വേഷം കെട്ടലുകൾ? അയ്യോ, നാടകം കളിക്കാൻ ഞാനൊരു കലാകാരനല്ല, വേറൊരു അച്ഛൻ. എന്റെ ജീവിതം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമിക്ക്, മാപ്പ്. എന്റെ മോൻ ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ അല്ല, ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ അല്ല, എന്റെ മോനൊരു പുതിയ ജീവിതം വേണം. അതൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോ അതവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടല്ലേ. അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് പിഴച്ചു? ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ കാണുന്നത്? എന്റെ മകന് തെറ്റുപറ്റിയെന്നുള്ളത് നേരാ, അത് തിരുത്താനല്ലേ, അവന്റെ ഓർമ്മകൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാനല്ലേ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയത്. പിന്നെ ഇതൊന്നും എന്റെ മകന് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ. ഇതൊരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ വിഷയം കൂടിയല്ല. എന്റെ മോൻ നന്നായി പഠിക്കും, ഒറ്റ മോൻ, പറയുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു ബൈക്കും കോളേജെടുത്ത് വെച്ച് ചിലർ അവനെ മയക്കുമരുന്ന് അടിമയാക്കി. തീ പിടിച്ച ചെറുക് വെച്ച ബൈക്ക് യാത്രകൾ തേടുന്നതെല്ലാം ലഹരിയുടെ പുതിയ പുതിയ രസങ്ങളായിരുന്നു. ഒടുക്കം വേഗം കൂട്ടിയതാ. ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ലഹരി അവന്റെ തലച്ചോറിനുടനും ആ വേഗലും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവന്റെ കൂട്ടുകാരനെയും ആ സ്കൂൾ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിരത്തി വെച്ച 2 മൃതശരീരങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എന്റെ മോന്റെ ചിരി തുടങ്ങിയത്. നിന്നെ മാത്രം കാരണം എടുത്തില്ലല്ലോടാ എന്ന് വിലപിക്കുന്ന കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ. അതിനിടയിൽ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി. ഞാനോ തീർത്തും നീണ്ട നാളത്തെ ചികിത്സക്ക് ശേഷം അവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. ഇത്രയും നേരം ഏറെ നാളത്തെ എന്റെ അവരുടെ സംഘടനകളിൽ അകതല്ലേ വന്നതാണ്. എല്ലാം പെയ്തൊഴിഞ്ഞ് അവനെ പുതിയൊരു മനുഷ്യനായി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് കരച്ചില്ല. എന്റെ മോനിപ്പോ 1 2 അല്ല 11 മാസം എന്റെ മോനി ജയിലിൽ അല്ല ആശുപത്രി കഴിഞ്ഞു. അവൻ എല്ലാം മാറി പുതിയൊരു മനുഷ്യനായി ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം. ജീവിതത്തിലെ ലഹരി എന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിലും സൗഖ്യത്തിലും അവരുടെ മുഖത്ത് ചിരികളല്ലേ. അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിടുന്ന ചിരിയല്ലേ യഥാർത്ഥ ലഹരി. മറ്റു ലഹരികളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ജാഗ്രത വേണം. ഓരോ ദുരന്തങ്ങളും നമുക്ക് ടിവിയിലും പത്രത്തിലും കാണുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രമാണ്. ഓരോ വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോഴും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും അറിയാതൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്. സംഭവിച്ചത് എനിക്കല്ലല്ലോ, എന്റെ കുടുംബത്തിനല്ലല്ലോ എന്ന ആശ്വാസം. പക്ഷേ അത് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ വരുമ്പോഴേ അതിന്റെ ആഴം. ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ജാഗ്രത വേണം. വളർന്ന തലമുറയല്ലേ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഭാവി. നമുക്ക് അവരെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാം. ഇത് ആരൊക്കെയാണ്? ഇത്രയധികം ആളുകൾ. ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നന്മകൾ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ നല്ല മനുഷ്യർ. ഇനി എന്റെ മോനും പുതിയൊരു മനുഷ്യനായി ഇവരിലൊരാളാവണം. ഇനി നീയും ഇവരിലൊരാളാവണം. നാടകത്തിന്റെ പേര് രസതന്ത്രം. രചന ശ്രീ സുബ്രേഷ് ബാബു, സംവിധാനം ശ്രീ ജിജു ഓർപ്പടി, സംഗീത നിയന്ത്രണം ശ്രീ ശാന്തി കെ, പ്രിവന്റ് ഓഫീസർ കണ്ണൂർ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ നാടകം ആസ്വദിച്ചതിന് നന്ദി. നമസ്കാരം.